नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया गुजरात बुलेटिन का। बात होगी बड़ौदा की। जहाँ बता दें, जिले की वघोड़िया की जहां भारी बारिश से फसलों को व्यापक नुकसान हुआ, जिससे किसानों की स्थिति गंभीर हो गई। किसानों ने सरकार से तुरंत सर्वे का सहायता प्रदान करने की मांग की है। इसके साथ ही बात होगी साबरकांठा की, जहां रबारी समाज ने शिक्षा और सामाजिक सुधार के माध्यम से कुरीतियों व्यसनों को त्याग कर समाज समृद्धि का संकल्प लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टैचू ऑफ यूनिटी दौरे को देखते हुए डभोई नगर पालिका ने शहर के मुख्य मार्गों से आवारा मवेशियों को हटाने की विशेष व्यवस्था की थी, लेकिन 31 अक्टूबर के दौरे के बाद 1 नवंबर से स्थिति फिर सामान्य हो गई और सड़कों पर मवेशियों का आतंक लौट आया। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि नगर पालिका केवल वीआईपी दौरे पर सक्रिय होती है, जबकि आम जनता की सुरक्षा की अनदेखी की जाती है। डभोई एसओयू मार्ग पर आवारा मवेशियों के कारण आए दिन दुर्घटना का खतरा बना रहता है। नागरिकों ने मांग की है कि नगर पालिका इस समस्या का स्थायी समाधान करे और आम लोगों की सुरक्षा को भी प्राथमिकता दे। बड़ौदा से सी न्यूज़ संवाददाता लाल भाई बटियारा की रिपोर्ट। डभोई तालुका के चंदवाड़ा और कोटी ओवरब्रिज की रेलिंग के पास लगभग 12 फुट गहरा सिंक होल बन गया है, जिससे हजारों पर्यटकों की जान खतरे में है। वडोदरा से स्टैचू ऑफ यूनिटी जाने वाले राज्य राजमार्ग पर स्थित इस पुल की जमीन लगातार बारिश के कारण कट गई है, जिससे भूस्खलन होकर गड्ढा बन गया। यह सड़क रोजाना हजारों वाहनों और पर्यटकों के आवागमन पर मुख्य मार्ग है। पुल की रेलिंग के पास बना यह गड्ढा किसी भी वक्त बड़ा हादसा करा सकता है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि इतने दिनों बाद भी प्रशासन और स्टेट हाई लेवल विभाग ने मरम्मत या भराई का कोई ठोस कदम नहीं उठाया। वाहन चालकों और ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द कार्रवाई कर सड़क को सुरक्षित बनाने की मांग की है, ताकि किसी बड़ी जनहानि से बचा जा सके। बड़ौदा से सी न्यूज़ संवाददाता लाल भाई बटियारा की रिपोर्ट। डभोई तालुका में बेमौसम बारिश से फसलों को भारी नुकसान के बाद डभोई शहर तालुका कांग्रेस कमेटी ने किसानों के लिए मुआवजे की मांग को लेकर डिप्टी कलेक्टर कार्यालय में लिखित प्रतिनिधित्व सौंपा। कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुधीर भाई बरोट और सदस्यों ने बताया कि लगातार 6 महीनों की बारिश से धान, कपास, अरहर और खरीफ फसलों को भारी नुकसान हुआ है। याचिका में पूरे तालुका के 118 गांवों में तत्काल सर्वेक्षण कर राहत पैकेज देने और किसानों को उर्वरक उपलब्ध कराने और मांगे पूरी न होने पर विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है। हाल आखा गुजरातनी अंदर कमोसमी खूब वरसाद पड़ेलो छे અને એ વરસાદને કારણે ખેડૂતોને એટલું બધું નુકસાન થયું છે કે જેની કોઈ આપણે કલ્પના કરી શકીએ એવી પરિસ્થિતિ નથી। દરેક અધિકારી કદાચ ખેતર પર જતા હશે તો એમને જાણવા મળતું હશે કે ભાઈ નુકસાન કેટલું બધું થયું છે। બીજું કે મીડિયા મારફતે પણ આપણને જોવા મળે છે કે ડોંગર આખી અંદર પાણીમાં હોય અને ઘૂંટણ ઘૂંટણ પાણી થઈ ગયેલું હોય। આખા ડભોઈ તાલુકાની અંદર તમામ પ્રકારના પાક, જેને કહીએ કે ભાઈ કપાસ કો, દિવેલા કો, સોયાબીન કો, મકઈ કો, હવે દવા તમામ પ્રકારના પાક નિષ્ફળ ગયા છે અને ખેડૂત, જે કોઈ ખેડૂત પોતાના ખેતર પર જાય છે તો માથે હાથ મૂકી અને રોવે છે। એટલે અમારી સરકારને એક નમ્ર વિનંતી છે કે ડભોઈ તાલુકામાં 50% સર્વે થયું છે, હજુ 50% સર્વેની અંદર આવતું નથી, તો અમારી લાગણી એવી છે કે સંપૂર્ણ આખા ડભોઈ તાલુકાની અંદર સર્વે કરી અને લોકોને સહાય મળવી જોઈએ। તદુપરાંત ભૂતકાળની અંદર કોંગ્રેસ સરકારે સંપૂર્ણ દેવું ખેડૂતોનું માફ કરેલું હતું। અમારી પોતાની લાગણી એવી છે કે નવું જે ધિરાણ કરવામાં આવેલું છે એ સંપૂર્ણ ધિરાણ ખેડૂતોનું માફ કરે એવી અમારી સરકાર પાસે માગણી છે। ડભોઈ તાલુકા અને કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા, શહેર સમિતિ દ્વારા અહીંયા ડેપ્યુટી કલેક્ટરને આવેદન આપવા માટે આવ્યા છે કે જે અત્યારે હાલમાં વરસી રહેલો કમોસમી અને વરસાદ અને અતિવૃષ્ટિના કારણે ડભોઈ તાલુકાના ખેડૂતો પાયમાલ થયા છે, માટે એમને યોગ્ય વળતર, તદુપરાંત અહીંયા કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા જે માંગણી કરવામાં આવી છે કે તમામ ખેડૂતોનું દેવું માફ થાય, જેમ યુપીએ સરકારે 2009માં કર્યું હતું 78,000નું અને ખેડૂતો પગભર બન્યા હતા, એવી અમે આ સરકારશ્રીને અપીલ કરીએ છીએ। बड़ौदा से सी न्यूज़ संवाददाता लाल भाई बटियारा की रिपोर्ट। गुजरात के बड़ौदा जिले के वघोड़िया में भारी बारिश से खेती बाड़ी को नुकसान हुआ है, जिससे किसानों की परेशानियों का अंदाजा लगाया जा सकता है। वघोड़िया और उसके तालुका के वेजलपुर, मेड़ी, फलोड़, लिमड़ा सहित कई ग्रामीण इलाकों में कृषि फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। किसानों का कहना है कि 1 सप्ताह से बारिश से हुए नुकसान की कोई अधिकारी जांच नहीं करने आया। उन्होंने सरकार से तुरंत जांच कर मदद करने की अपील की है। કમોસમી વરસાદને કારણે અમારા ખેતરની ડાંગર બધી પડી ગઈ છે। વરસાદ એટલો ભયંકર હતો પવન સાથે કે થયેલો હાથમાં આવેલો પાક અમારો જતો રહ્યો। હવે આ ડાંગર બધું મારું ખેતર છે, ટોટલી લગભગ 75% નુકસાન છે અમારા ખેતરમાં।
હવે આ સરકાર કોઈ મદદ કરે તો ઠીક, બાકી 2 વર્ષથી અમને તો આ જ માર પડે છે સરકાર કુદરતી, કે કુદરત ને સરકાર બંનેનો માર ખેડૂત કેમનો ઝીલી શકે? કારણ કે આવીને આવી આફતો આવે તો ખેડૂત તો દીવાદાર બનતો જ જાય છે. અને જો આ વખતે સરકાર સહાય કરે તો ઠીક છે, બાકી ખેડૂતો તો દીવાદાર બનવાના જ છે. અને સરકાર બીજું તો કે ભાવમાં બહુ મારે છે. આજે સરકાર ભાવ ટેકાનો ભાવ બાજુ 480 રૂપિયા કહે છે, પણ વેપારી તો લગભગ 300 સાડી 300 રૂપિયા આવે છે. એટલે ખેડૂત જાય તો જાય ક્યાં? એટલે ખેડૂતની હાલત બહુ કફોડી બની છે. અને સરકારને નમ્ર વિનંતી કે આવીને સર્વે કરે અને ખેડૂતોને પૂરતી સહાય કરે એવી સરકારને અપીલ. 2 વર્ષથી ગઈ સાલ પણ અમારે આવો જ પાક, ઉનાળો પાક પણ આવો જ નિષ્ફળ ગયો હતો. અને ઉનાળા પાકમાં પણ ડાંગરને બહુ નુકસાન થયું હતું, પણ તે પણ કોઈ વળતર નહોતું મળ્યું. પણ આ વખતે સરકારને વિનંતી કે આ વખતે કંઈક સહાય કરે, બાકી ખેડૂતોની હાલત આ વખતે પૂરું સુસાઇડ કરે એવી હાલત થઈ ગઈ છે. વાઘોડિયા તાલુકા અમારે જો ખેતરોમાં પાણી થઈ ગયું તો અમે શું કરીએ? હવે અમારું દેવું ચડી ગયું, બધું થઈ ગયું. આ જો તો શું કરીએ? આ બધું પડી ગયું. જો તો આ ડાંગર શું ઉગી જાય? તલાન લોન એ કરીએ, શું કરીએ? તારે ખેતરમાં અમારી ડાંગર બધી કાપેલી છે અને પાત્રા હંગાત બધું ઉગી નીકળ્યું છે અને બધુંનું નુકસાન જ છે. વેજલપુરમાં ગામમાં મેલસિંગભાઈનું બી નુકસાન, બધુંનું નુકસાન જ છે વેજલપુર ગામમાં. ખેડૂતોને આવી રીતે નુકસાન જ છે. એમ લોકો પેથી વ્યાજે પૈસા લાવીને અને ખેતરમાં નાખેલું પણ બધું નુકસાન આવી ગયું છે. ડાંગર બધી ખલાસ થઈ જાય છે. બસ એમાં બધી ડાંગર ઉગી નીકળી છે. વેજલપુર ગામે નહીં પણ આખા વાઘોડિયા તાલુકાની અંદર વરસાદ આજે 10 દિવસ થયા બંધ જ નથી રહેતો. એટલે અને પવન, વરસાદને પવનની હાથે ડાંગરોનું એટલું નુકસાન થયું છે તો તમારે એમ કે આડે હાથે પડી ગઈ છે. નીચે ડાંગર ને ઉપર પાણી, એવી રીતે ડાંગરો બધી હોઈ ગઈ છે. એટલે સરકારને અમારી એટલી વિનંતી છે કે આ હવે આનીમાંથી કશું મળે એવું નથી કે અમે કાપીએ ને એમ તેમ કરીએ ને તે કરતાં તો તમારે બહુ પૈસા થઈ જાય. એટલે બધું ખલાસ થઈ ગયું છે. એટલે સરકાર થોડું અમને સહાય આપે તો એવી અમારી વિનંતી છે. સાલ પણ આવું થયેલું, એના આગલા વર્ષે હોય પણ થયું હતું. અમને કોઈ સરકાર તરફથી કોઈ સહાય મળી નથી. માટે સરકારને કહીએ છીએ કે આ નુકસાન કપાસની બી નુકસાન છે, ડાંગરની મય છે, પેલા ગવાર કર્યા છે પેલી બાજુ, તે ગવાર હોય ઉભા આ વરસાદથી ખતમ થઈ ગયા છે. એટલે સરકાર અમારા બાજુ પર જોઈએ એમ સૌરાષ્ટ્રમાં તમે જે ખેડૂતોને આપવા સહાય આપવા તૈયાર થયા છો તો વાઘોડિયા તાલુકામાં પણ એમ કે સહાય આપો તો અમારું એમ કે ખેડૂતો ઊભા રહે. નહીં તો આજે ખતમ થઈ ગયા છે, વરસાદ રહેતો નથી. આજે અત્યારે કચરું શું લાવવું આમ તેમ બધી રીતે અમે પાયમાલ થઈ ગયા છે. ખેડૂતોનું દીવ કંઈ માફ કરે ને તો બી અમારે સંતોષ થઈ જાય. કેમ કે પાક્યું જ નહીં, પછી હું એનામાં પાકેલું હતું ત્યાં કુદરતે પાડી નાખ્યું. એટલે ખેતરોની મય, ચાયલોની મય તો તમારે ઉપર પાણી છે. એટલે આ ગોરાટોનમય આટલી અમારી વિનંતી સાંભળજો. गुजरात से सी न्यूज संवाददाता हुसैन मंसूरी की रिपोर्ट। व्यापारी समाज को रिवाज और व्यसनों को त्याग कर शिक्षा के माध्यम से समाज को समृद्ध बनाने का संकल्प लेने की आवश्यकता है। काशी धाम कहवाना के समाज सुधारक श्री राजा बाप्पा ने इस संदेश के साथ कहा है कि शिक्षा से ही समाज का स्वर्गीकरण विकास संभव है। इस अवसर पर दानदाताओं ने अध्ययन केंद्र के लिए 14 लाख रुपए से अधिक दान दिया है। वडवाला दूधरेठ मंदिर से पूज्य 1008 श्री कनारी धाम बापू ने भविष्य की पीड़ा के कल्याण और समाज के रूढ़िवादित एवं व्यसनों के निवारण हेतु सामाजिक संविधान का पालन करने का बीड़ा उठाया। उन्होंने समाज के सभी बुवाजी प्रमुखों और वरिष्ठ जनों को बधाई दी और बेटों बेटियों की शिक्षा कर समाज में एकता बनाए रखने का आह्वान किया। वडवाला मंदिर के पूज्य 1008 महंत श्री गणेश दास बापू ने नववर्ष पर आशीर्वाद देते हुए राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर सामाजिक सुधार संविधान के पालन का अनुरोध किया और इस अनुभव से पहल की कि समाज के नेताओं को बधाई दी। सबरकांता से सी न्यूज संवाददाता दिलीप परमार की रिपोर्ट। सबरकांता के तलोद तालुका के लगभग 98 किसान खाता धारक कार्यक्रम में शामिल हुए।
किसानों ने बेमौसम बारिश से मूंगफली, कपास, सोयाबीन, तिल, मूंग, बाजरा और धान जैसी खरीफ फसलों को हुए नुकसान का सर्वेक्षण कराने की मांग की। साथ ही सरकार द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार प्रति किसान केवल 81 मन मूंगफली खरीदे जाने पर आपत्ति जताते हुए प्रतिवर्ष 125 मन मूंगफली खरीदने की मांग की है। किसानों ने मामलतदार, तालुक पंचायत और कृषि विस्तार अधिकारी कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया है। દિવાળી પહેલાં અને દિવાળી પછી જે કમોસમી માવઠું થયું એમાં કપાસ, મગફળી અને ડોગર તેમજ તેલબિયા જેવા પાકોને ઘણું ભયંકર નુકસાન થયું છે। હવે બીજી એક વાત છે કે જે મગફળી પલળી જવાથી જે કાળી પડી છે, હવે સરકારશ્રી જે એનું સેમ્પલ લે છે એમાં કાળી પડેલી મગફળી સરકાર ટેકાના ભાવે લેતી નથી। તો કોઈપણ મગફળી બગડી હોય તો એ ટેકાના ભાવે લેવી, કારણ કે મગફળી દરેક ખેડૂતની બગડી જાય, હજુ 70% મગફળી જમીનની અંદર ઊભી જ છે। તો તાત્કાલિક એના માટે કોઈ વ્યવસ્થા કરી અને જે મગફળીનો પાક બગડેલો છે એ ટેકાના ભાવે લેવું। દિવાળી પહેલાં અને દિવાળી પછી જે કમોસમી માવઠું થયું એમાં કપાસ, મગફળી અને ડોગર તેમજ તેલબિયા જેવા પાકોને ઘણું ભયંકર નુકસાન થયું છે। હવે બીજી એક વાત છે કે જે મગફળી પલળી જવાથી જે કાળી પડી છે, હવે સરકારશ્રી જે એનું સેમ્પલ લે છે એમાં કાળી પડેલી મગફળી સરકાર ટેકાના ભાવે લેતી નથી। તો કોઈપણ મગફળી બગડી હોય તો એ ટેકાના ભાવે લેવી, કારણ કે મગફળી દરેક ખેડૂતની બગડી જાય, હજુ 70% મગફળી જમીનની અંદર ઊભી જ છે। તો તાત્કાલિક એના માટે કોઈ વ્યવસ્થા કરી અને જે મગફળીનો પાક બગડેલો છે એ ટેકાના ભાવે લેવું। કમોસમી વરસાદ પડ્યો છે એના કારણે મગફળી, સોયાબીન, ડાંગર એવા પાકો સાબરકાંઠા જિલ્લામાં બિલકુલ નિષ્ફળ ગયા છે। એટલે ખેડૂતોને આ સરકારે જે તે યોગ્ય સહાય આપવી એ અમારી માગણી છે। કિસાન સંઘ તરફથી સરકાર આપણી જ છે, પણ ખેડૂત ઉપર ધ્યાન રાખી અને આધારપૂર્વક સાબરકાંઠા જિલ્લાની અંદર સહાય મળે એવું સરકાર વિચારણા કરે એવી અમારી માગણી। साबरकांठा से सी न्यूज संवाददाता दिलीप परमार की रिपोर्ट। गुजरात बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।